out and pray. Let your rain fall upon us. Let your rain fall upon us. Because you are the promise keeper, my Father, according to your
with your real Lord. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Jesus only, Jesus ever, Jesus all, in all we see, Savior sign, divine healer, baptizer, coming King. Father Jesus, we have come before your presence. It's only about you, Lord Jesus. Come and be enthroned. Come and speak to us, O Lord, in a way that we can understand. Unite our hearts with you, Lord. Restore our hearts with you, O Lord, that we might abide. Spirit divine, you are welcome in this place, O Lord. Come and have your way. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Our prayers are made in Jesus' name. Let us be seated in the presence of the Lord. Praise the Lord. Watchmen, praise the Lord. Are we happy to be in God's presence? Those 5 points that the Lord spoke to us yesterday is to come to the Lord with a seeking mind. What was the next one? Come with a sober mind. And then come before the Lord with a sympathetic mind. And come before the Lord with a secure mind. And come with the Lord with a seeing mind. Today the message of the Lord before us. Who will believe our report? Who will believe our report? Let's go through the scriptures. Isaiah 53. From verse 1 to 7. We are going to read it in Telugu. Verse 1. మేము తెలియజేసిన సమాచారం ఎవరు నమ్మెను? యెహోవా బాహువు ఎవనికి బయలుపరచబడెను? లేత మొక్కవలెను, ఎండిన భూమిలో మొలచిన మొక్కవలెను. అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగెను, అతనికి స్వరూపమైన సొగసైనను లేదు. మనం అతని చూచి అపేక్షించినట్లుగా అతని యందు స్వరూపము లేదు. అతడు తృణీకరించబడిన వాడు ఆయన, మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును, వ్యసనాకాంతుడును, వ్యాధిని అనుభవించువాడుగాను, మనుషులు చూడనొల్లని వాడుగాను ఉండెను. అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనుక మనం అతన్ని ఎన్నిక చేయకపోతుంది. నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించెను, మన వ్యసనములను వహించెను. ఆయనను మొత్తబడిన వానిగాను, దేవుని వలన బాధింపబడిన వానిగాను, శ్రమనొందిన వానిగాను మనం అతని ఎంచితిమి. మన అతిక్రమములను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను, మన దోషములను బట్టి నలుగగొట్టబడెను. మన సమానార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడెను. అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది. మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతుంది. మనలో ప్రతి వాడును తమకు ఇష్టమైన త్రోవకు తొలగెను. యెహోవా మన అందరి దోషమును అతని మీద మోపెను. అతడు దౌర్జన్యము నొందెను, బాధింపబడినను అతడు నోరు తెరవలేదు. బతుకు దేవుడి గొర్రె పిల్లయు, బొచ్చు కత్తిరించు వాని గొర్రెయు మౌనంగా నుండినట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు. We see the scriptures.
These are the prophecy of prophet Isaiah. మనం చూసిన ఈ లేఖనాలు యెషయా ప్రవక్త చేసిన ఆ యొక్క ప్రవచనాలు. And he begins the chapter with who has believed our report. ఆయన ఈ యొక్క అధ్యాయం దేంతో ఆరంభిస్తున్నారంటే మన సమాచారం ఎవడు నమ్మెను. And to whom is the arm of the Lord revealed. ఇంకా దేవుని యొక్క బాహు ఎవరికి బయలుపరచబడెను అంటున్నారు. If we see from verse 2 to 7, మనం రెండవ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు చూసుకున్నట్లయితే Isaiah was prophesying about Lord Jesus Christ. యెషయా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి గురించి ప్రవచిస్తున్నారు. Isaiah is prophesying about the coming of Messiah. యెషయా ప్రవక్త యేసు ప్రభు యొక్క రాకడ గురించి చెప్తున్నారు. Isaiah prophesied about the virgin birth. యెషయా ఇక్కడ మరియా కన్యక గర్భం ధరించడం గురించి చెప్తున్నారు. Isaiah prophesied about the humble beginning of Jesus Christ. యేసు ప్రభువారి యొక్క తగ్గింపు జీవితాన్ని ఆయన చూపిస్తూ వచ్చారు. Isaiah prophesied about the vicarious death of Jesus Christ. ఇంకా యేసు ప్రభు యొక్క ఆ యొక్క మరణం గురించి కూడా యెషయా ప్రవక్త ప్రవచించారు. Isaiah has also prophesied the blessings that the children of God will receive. ఇంకా ఇక్కడ దేవుని బిడ్డలు ఏదైతే ఆశీర్వాదాలు పొందుతారో వాటి గురించి కూడా ప్రవచించారు. And when Isaiah was speaking about Lord Jesus Christ in these verses, ఇక్కడ యెషయా ప్రవక్త ఈ వచనాల్లో యేసు ప్రభు గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నప్పుడు he is speaking or he has prophesied as if that has already happened. ఆయన ఏ విధంగా ఇక్కడ రాస్తూ వచ్చారంటే ఇంతకు ముందే జరిగిన విషయం రాస్తున్నట్టు రాశారు. He said he is despised, he is rejected. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆయన చాలా నిర్మలమైన స్వభావం కలిగిన వారని. He says he has borne our griefs, he has carried our sorrows. ఆయన మన నిమిత్తమే మన ఆత్మలను ఆయన మోసారని చెప్తున్నారు. He said he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. ఆయన మన నిమిత్తమే తన గాయాలు పొందారు, మన యొక్క అపరాధంలో కొరకు ఆయనకి శిక్ష కలిగింది. He said he was oppressed, he was afflicted. ఆయనకి ఎంతో శ్రమ కలిగిందని చెప్పేసి రాస్తున్నారు. So in all these verses he prophesied and he spake what he saw and he spoke as if these things has already been happened. ఈ యొక్క వచనాల్లో యెషయా ప్రవక్త ఇంతకు ముందే జరిగిన విషయం రాసిన విధంగా ఆయన ప్రవచిస్తూ యేసు ప్రభువారి గురించి రాశారు. So from prophet Isaiah we learn he believed what he saw and he spoke that those things have already, I spoke as if those things have already been happened. మనం ఇక్కడ నుంచి ఏం నేర్చుకుంటామంటే యెషయా ప్రవక్త ఆయన ఎంతో విశ్వాసంతో ఈ విషయాలు జరుగుతాయి అన్న విశ్వాసంతో తను రాస్తూ వచ్చారు. When he understood this wonderful prophecy that God showed him, when he saw these wonderful revelations, when he saw about Jesus Christ, he was so overwhelmed. He so much believed that he was in doubt who will believe our report. ఇక్కడ యెషయా ప్రవక్తకి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రవచన కలిగిందో యేసు ప్రభువారి గురించి ఆయన ఎంతగానో ఆనందంతో ఇవి రాస్తూ వచ్చారు. కానీ మొదట ఎట్లా నేను చెప్పేది ఎవరు నమ్ముతారు అని రాస్తూ వచ్చారు. He is expressing and asking who will believe our report. ఇక్కడ మన యొక్క సమాచారం ఎవరు నమ్మును అని చెప్పేసి తను రాస్తున్నారు. We are in Mount Zion program. మనం ఇక్కడ మౌంట్ జాయిన్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ కి వచ్చి ఉంటున్నాం. And the Lord has promised already restoration, praise and jubilation. దేవుడు మనకి తిరిగి సమకూర్చబడతామని మనం స్తుతిస్తామని ఆనందోత్సవం మనకు కలుగుతుందని దేవుడు చెప్తూ వచ్చారు. The Lord gave his word, gave this message through his word and through his prophets. ఆయన ఈ వచనాలు దేవుడు మనకి తన యొక్క ప్రవక్తల ద్వారా మనకు అనుగ్రహించారు. The Lord has promised mighty things in this Mount Zion program. దేవుడు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ లో చాలా గొప్ప విషయాలు దేవుడు మనకి ఆ వాగ్దానం ఇస్తూ వచ్చారు. The Lord has promised various diverse manifestation of his spirit in this program. ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ లో ఆత్మ ద్వారా మనకు అనేక ప్రవచనాలు దేవుడు కలుగచేస్తారని వాగ్దానం చేశారు. His mighty works to restore us. ఆయన మనల్ని సమకూర్చేవాడు. His mighty works to bring jubilation in our lives. ఆయన మన జీవితంలో ఆనందోత్సవం కలుగచేసేవారు. And he also said us come with praises because he has already prepared the blessings for us. ఆయన అంటారు మీరు ఆనందోత్సవంతో మీ సంతోషంతో రండి ఎందుకంటే మీకు ఇవన్నీ నియమించబడి ఉన్నాయి. Dear brethren, with you and I, ప్రియమైన సహోదరులారా మీరు నేను who have believed this report.
ఈ యొక్క సమాచారం ఎంతమంది నమ్మి ఉంటున్నాం? The message before us is, do you believe this report that the Lord has given us through His servant and through His word? మన ముందు ఈ రోజు ఉంచబడిన వాక్యం దేవుడు మనకి ఆయన సేవకుని ద్వారా ఇచ్చిన వచనాలు ఎంతమంది మనం నమ్ముతున్నాం, If విశ్వసిస్తున్నాం? you believe this report, can we shout hallelujah? మీరు ఒకవేళ ఇది నమ్మినట్లయితే If you హల్లెలూయా. believe this report, can someone say congratulations? మీరు ఇది నమ్మినట్లయితే Say congratulations to your neighbor. మీ యొక్క సహోదరులకు కంగ్రాచులేషన్స్. This Mount Zion, Lord has brought us, ఈ యొక్క మాంసానికి దేవుడు మనల్ని తీసుకొచ్చారు. and before coming here, He spoke to us, come with praise and thanksgiving. మనం ఇక్కడికి రాకముందే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు. మీ స్థలంకి సంతోషంతో స్తుతిస్తూ రావాలి అని చెప్పి. Because the deal is already done, the blessings are already prepared, just you need to come and carry it. ఎందుకంటే దేవుడు మన కోసమే సమస్తం సిద్ధపరిచి ఉంచారు. మనం కేవలం వచ్చి దాన్ని పొందుకోవాలి. So as we are leaving the camp, we are leaving the camp with a basket of blessings. మనం ఈ క్యాంప్ వదిలిపెట్టి మనం వెళ్తున్నప్పుడు మనం ఒక గంప నిండా దీవెనలతో వెళ్తున్నాం. If you believe that, can we shout amen? మీరు ఇది నమ్మినట్లయితే ఆమేన్ చెప్పండి. Amen. Amen. Then we receive our basket of blessings in the mighty name of Jesus Christ. Amen. But what God is drawing our attention today here is, కానీ ఇక్కడ దేవుడు ఈ సమయంలో మన యొక్క జ్ఞానం ఎక్కడికి తెస్తున్నారంటే, believe in what He is telling you. ఆయన మీకు ఏం చెప్తున్నారో ఆ విషయాన్ని మీరు నమ్మాలి. What stands between us and receiving our blessing is our faith and belief. మనకి మన యొక్క దీవెనలకు మధ్యలో ఏముంది అంటే మన ఒక నమ్మకం. Isaiah was shouting, who has believed our report? Because it is difficult for people to believe the report of the Lord, to believe the report of the servants of the Lord. ఇక్కడ యెషయా అంటారు, మనం తెలియజేసే సమాచారం ఎవరు నమ్ముతున్నారని. ఎందుకంటే ఆయన చెప్పిన ఈ సమాచారము అది నమ్మసత్యం కానిది. The mind that receives blessing is a mind of faith. కానీ ఏ మనసు అయితే దీవెనలు ఏ మనసు పొందుతుందంటే, ఏ మనసులో అయితే విశ్వాసం ఉంటుందో, Is a mind of faith. విశ్వాసం ఉన్న మనసుకి మీకు ఆ దీవెనలు కలుగుతాయి. Hebrews chapter 11 verse 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం. Hebrews chapter 11 and verse 6. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 6వ వచనం. Please read it in Telugu. విశ్వాసం లేకుండా దేవునికి ఇష్టడై ఉండుట అసాధ్యం. దేవుని యొద్దకు వచ్చువాడు ఆయన ఉన్నాడనియు తాను వెతుకు వారికి ఫలము దయచేయువాడనియు నమ్మలేను గాదా. Faith is the connecting element between God and us. దేవునికి మనకి మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే విశ్వాసం. Faith is the connecting rod between God and us. మనల్ని దేవునితో జతపరిచేది ఏంటంటే విశ్వాసం. Without faith, it is impossible to come before God. విశ్వాసం లేకుండా మనం దేవుని యొద్దకు రాలేము. You and me, we are here because we hold a faith. We have faith in God, we know God, and we are here. మీరు నేను ఈ స్థలంలో ఎందుకున్నామంటే మనం దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచిన వారం కాబట్టి. We are here because we believe God exists. మనం ఇక్కడ ఎందుకున్నామంటే మనం దేవుడు ఉన్నాడు అని మనం విశ్వసిస్తున్నాం కాబట్టి. And He is a rewarder of them that diligently seek Him. ఆయన ఎవరైతే తనకు శ్రద్ధతో వెతుకుతారో వారికి ఆయన ఖచ్చితంగా వారికి దేవుడు ఆశీర్వదిస్తారు. If you want to receive our reward, attaching faith is very much important. మీ యొక్క ప్రతిఫలం మీరు పొందుకోవాలని కోరుకున్నట్లయితే మీరు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. Faith plays a major role in receiving from the Lord. విశ్వాసం దేవుడి నుంచి మనం ఏది పొందుకోవాలన్న విశ్వాసం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. If you want to be exceptionally blessed by the Lord, మీరు ఒకవేళ దేవుడి నుంచి అధికంగా మీరు ఆశీర్వదింపబడాలనుకుంటే, if you want to be exceptionally delivered by the Lord, మీరు దేవుడి వల్ల మీరు అద్భుతంగా మీరు విడిపించబడాలనుకుంటే, if you want to experience exceptional miracles, మీరు దేవుడి నుంచి ఎంతో గొప్ప ఆశ్చర్యకార్యాలు కోరుకున్నట్లయితే faith is important. విశ్వాసం చాలా ప్రాముఖ్యం. If we see the scriptures, మనం ఒక లేఖనం in the చూసినట్లయితే days of Elijah, ఏలియా ఒక దినాల్లో none of the widows were visited except the widow of Zarephath. ఆయన ఏ విధవ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు, సారెపాతులో ఉన్న విధవ దగ్గరికి వెళ్ళారు. Elijah visited her ఏలియా తన ఇంటికి వెళ్ళారు. and she experienced a miracle and she enjoyed the blessing.
తను ఆ జీవితంలో ఎన్నో తను ఒక గొప్ప కార్యం తన జీవితంలో చూస్తూ వచ్చింది. Among all the widows, she was the only one to be blessed and to experience the miracle because she believed in what Elijah said to him, because she believed in the word of the prophet. అక్కడ ఎంతో మంది విధవరాలు ఉన్నారు, అయినప్పటికీ ఆ యొక్క విధవకి ఆ యొక్క ఆశ్చర్యకారం ఎందుకు జరిగిందంటే తన విశ్వాసం ఉంచింది కాబట్టి. Among all the lepers, అక్కడ ఎంతో మంది కుష్ఠరోగులు ఉన్నప్పుడు Naaman went and he was also cleansed. నామానికి తను విశ్వసించి వెళ్ళాడు, తను ఆశీర్వదింపబడ్డాడు. Because he believed and did what the prophet said to him. ఎందుకంటే ఆయన ప్రవక్త ఏదైతే చెప్పారో ఆయన దాన్ని నమ్మాడు కాబట్టి. Luke chapter 19, లూకా సువార్త 19వ అధ్యాయం from verse 41 to 44. 41వ వచనం నుంచి 44వ వచనం వరకు మనం చూద్దాం. If thou hast known, even thou at least in this day, the things which belong unto thy peace, but now they are hid from thine eyes. For the day shall come upon thee that the enemy shall cast a trench about thee, and compass thee round, and keep thee in on every side, and shall lay thee even with the ground, and thy children within thee. They shall not leave in thee one stone upon another, because thou knewest not the time of thy visitation. Brethren, do we know our time of visitation? మన సహోదరులారా, మన యొక్క నియమించిన సమయం మనకు తెలుసా? Jesus was with them. యేసుప్రభు వారితో ఉన్నారు. They saw the miracles of Jesus. యేసుప్రభు చేసిన అద్భుత కార్యాలు వాళ్ళు చూస్తూ వచ్చారు. Jesus was walking among them, preaching among them. యేసుప్రభు వారి మధ్య నివసించి వారికి బోధిస్తూ వచ్చారు. Yet they did not believe in him. అయినప్పటికీ వారు విశ్వాసం ఉంచలేదు. He did wonderful things among them. ఆయన వారి మధ్య ఎంతో గొప్ప కార్యాలు చేశారు. But they accused him. కానీ వారు ఇంకా నమ్మలేదు. They said he is a Samaritan. ఈయన సమరయుడు అన్నారు. They called him that fellow. ఈయనని చెడు వ్యక్తి అన్నారు. They said he cast out demons by Beelzebub. ఆయన దయ్యాలను ఆయన బెల్జెబూలు దూత ఉంది కాబట్టి దయ్యాన్ని వెళ్ళగొడుతున్నాడు అన్నారు. By the prince of demons. తనలో దయ్యాల ఆత్మ ఉంది అని చెప్పేసి అన్నారు. When Jesus saw their disbelief and saw their response, he was like a prophet is without honor in his own place. యేసుప్రభు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ అవిశ్వాసాన్ని చూశారో ఆయన అంటూ వచ్చారు, తన సొంత గ్రామంలో ప్రవక్తకి ఎప్పుడు ఆదరణ దొరకదని. My brethren, you and I, we are gathered here. ఈ సహోదరులారా, మీరు నేను ఇక్కడ మనం చేరి ఉంటున్నాం. And one thing that determines how much we will be blessed is our faith. మనం ఎంత వరకు దీవించబడతాం అనేది దేని బట్టి నియమిస్తుందంటే మన యొక్క విశ్వాసం బట్టి. What will determine our blessings is our faith. మన యొక్క విశ్వాసము మన దీవెనలను నియమిస్తుంది. What will determine restoration is our faith. మన యొక్క సమకూర్చబడటము దేని బట్టి అంటే మన విశ్వాసం బట్టి. What will determine praise and jubilation is our faith. స్తుతి ఇంకా ఆనందోత్సవం దేని బట్టి అంటే మన విశ్వాసమే. Is there anyone ready to believe? ఎవరైనా నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? Is there anyone here ready to believe? ఇక్కడ ఎవరైనా నమ్మడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? Shout amen. ఆమేన్ అని చెప్పండి. Now God is speaking us to believe. So what do we believe? ఇక్కడ దేవుడు మనల్ని విశ్వాసం ఉంచాలి అంటున్నారు, కానీ దేని బట్టి మనం విశ్వాసం ఉంచాలి? The greatest thing that could stand between us and our miracle is disbelief. మనకి మన యొక్క అద్భుత కార్యాలకి మధ్యలో ఉంది మన విశ్వాసం. The disease that clings to someone that will not allow him or her to enjoy the blessing of the Lord is disbelief. మన యొక్క అవిశ్వాసతనే మనల్ని మన కలిగే స్వస్థతకి దూరపరుస్తుంది. One step between us and our miracle would be disbelief. మనకి మన యొక్క అద్భుత కార్యానికి మధ్యలో ఉన్నది ఏంటంటే అవిశ్వాసం. So we must come to God believing. మనము దేవుని దగ్గరికి విశ్వాసంతో రావాలి. So what do we believe when we come into the house of the Lord or in a program like this? మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఏమని నమ్ముతూ రావాలి? The first thing that we need to believe is believe implicitly there is a supreme being who brought everything into existence. మనం మొట్టమొదటిగా నమ్మాల్సింది ఏంటంటే ఒక గొప్ప దేవుడు, గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నారు, చాలా గొప్ప వ్యక్తి, ఇవన్నీ కలుగజేసిన వాడు ఉన్నారు అని చెప్పి నమ్మాలి. Both the things that are visible to your eyes, అది మీకు కనిపించేవి అవ్వచ్చు, and the things that are not visible to your eyes. మీ కన్నులో కనిపించనివి కూడా అవ్వచ్చు.
They are been created by a supreme being. ఇవన్నీ ఒక గొప్ప శక్తి ద్వారా కలుగజేయబడ్డాయి. There is an intelligence behind all that is created. వీటి అన్నిటి వెనుక ఒక గొప్ప జ్ఞానం ఉంటుంది. And that person who created everything, both visible and invisible, is God. ఈ కనిపించేవి కనిపించని సమస్తం సృష్టించిన వ్యక్తి ఎవరంటే దేవుడు. So as we come, we must believe that God exists. మనం ఈ స్థలంకి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం నమ్మాలంటే దేవుడు ఉన్నాడు. We must believe that there is a creator who exists. మన ఒక సృష్టికర్త ఉన్నాడు, ఆయన ఉన్నవాడు అని చెప్పి మనం నమ్మాలి. And the heavens declare his glory. ఈ ఆకాశం ఆయన యొక్క మహిమను మనకు చూపిస్తుంది. The Lord set everything on this earth. దేవుడు ఈ యొక్క పృథ్వీ మీద సమస్తము చేస్తూ వచ్చారు. He spoke the word. ఆయన మాటలు కలిగియగా And everything was created. సమస్తము కలిగింది. The God of all creation, he spoke the word and everything was created. ఈ సమస్తమును సృష్టించిన సృష్టికర్త ఒక వాక్కు చెప్పగానే సమస్తం సృష్టింపబడింది. So for you and I, there is a supreme being, there is a power who can speak and everything about our life can change. మీకు నాకు ఒక గొప్ప దేవుడు ఉంటున్నాడు. ఆయన మాట సెలవిచ్చినప్పుడు మన జీవితంలో ప్రతిదీ మారగలుగుతుంది. So we must come believing that we are coming to a supreme power, to a God who has created both visible and invisible things. మనం ఇటు విశ్వాసంతో రావాలి. మన యొక్క దేవుడు ఉన్నాడు, ఒక గొప్ప దేవుడు. ఆయన మన జీవితాన్ని మార్చగలడు అని విశ్వాసంతో రావాలి. Hebrews chapter 11 verse 3. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం 3వ వచనం. ప్రపంచంలో దేవుని వాక్యం వల్ల నిర్మాణమైనవనియు అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడు పదార్థముల చేత నిర్మింపబడలేదనియు విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొనుచున్నాము. By faith understand that the worlds were framed by the word of God. అన్ని దేవుని యొక్క మాట ద్వారా కలిగినాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. By faith believe and come with an understanding that there is a God who framed everything that is there in this universe by his word. మనం విశ్వాసంతో రావాలి. ఈ లోకంలో ఉన్న సమస్తం కూడా ఒక దేవుడు సృష్టించారు అని మనం నమ్మాలి. The second point that we need to believe, రెండవ విషయం మనం ఏం నమ్మాలి అంటే believe implicitly, explicitly, everything revealed in the scripture is exactly as revealed. మనం వాక్యంలో ఏదైతే లేఖనాల్లో ఏదైతే రాయబడి ఉంటుందో అది నిజము అని మనం నమ్మాలి. Everything revealed in the scripture about God is exactly as revealed. వాక్యంలో దేవుని గురించి ఏదైతే రాయబడుతూ వచ్చిన ప్రతి ఒక్క లేఖనం కూడా దేవుడు నిజంగా ఆ విధంగా ఉన్నారు అని మనం నమ్మాలి. They are nothing but the truth. అది సత్యం తప్ప మరేది కాదు. The nature of God, దేవుని యొక్క స్వభావం, the attributes of God, దేవుని యొక్క ఆయన యొక్క లక్షణాలు, God, the love of God, దేవుని యొక్క ప్రేమ, the mercy, the compassion of God, దేవుని దయ, ఆయన యొక్క the ఆయన justice ప్రేమ, of God, ఆయన యొక్క న్యాయము, they are nothing but the truth about God. అవి కేవలం దేవుని గురించిన సత్యాలు. So everything that is written in the scriptures about God is exactly what God is. వాక్యంలో దేవుని గురించి ఏదైతే రాయబడి ఉందో అది నిజంగా దేవుడు అదే అయి ఉన్నారు. So as we come before him, believe that everything written about God is exactly what he is. మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మనం ఇది నమ్మాలి. దేవుని గురించి ఏదైతే రాయబడి ఉందో నిజంగా దేవుడు అదే అయి ఉన్నారు అని. Believe all things that is revealed in the scripture about him. వాక్యంలో ఆయన గురించి ఏమైతే మూడవ విషయం మనం ఏం నమ్మాలి అంటే what he has declared is good as done. ఆయన ఏదైతే మనకి తెలియజేస్తూ వచ్చారో అది నిజంగా జరిగింది అని మనం నమ్మాలి. Whatever God has declared is good as done. ఆయన దేవుడు ఏదైతే జరుగుతుందని మనకు సెలవిచ్చారో అది నిజంగా జరిగింది అని మనం నమ్మాలి. Which means whatever God has said and declared over your life, that will surely come to pass. దేవుడు మీ జీవితం గురించి ఏదైతే తను చెప్తారో అది నిజంగా మీ జీవితంలో జరుగుతుంది అని మీరు నమ్మాలి. Isaiah chapter 55 verse 9. యెషయా 55వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 9 to 11. Let's read from 9 to 11. 9వ వచనం నుంచి 11వ వచనం వరకు చదువుకుందాం.
ఆకాశములు భూమిపైన ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నావో మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు, మీ తలంపుల కంటే నా తలంపులు అంత ఎత్తుగా ఉన్నవి. వర్షమును హిమమును ఆకాశం నుండి వచ్చి అక్కడికి ఎలాగూ మరలక భూమిని తడిపి విత్తువానికి విత్తనమును భుజించువానికి ఆహారమును కలుగుటకై అది చిగుర్చి వర్ధిల్లినట్లు చేయను, అలాగే నా నోట నుండి వచ్చి వచనము ఉండును. నిష్ఫలముగా నా యొద్దకు మరలక అది నాకు అనుకూలమైనదిగాను నెరవేర్చును. నేను పంపిన కార్యమును సఫలం చేయను. The word that goeth forth out of God's mouth, it will not return to him empty. దేవుని నోటి నుంచి ఏదైతే వాక్యము బయటికి వస్తుందో అది తిరిగి ఖాళీగా వెనక్కి రాదు. The Lord said restoration will not go back to the Lord empty. దేవుడు మనకి తిరిగి సమకూరుస్తానన్నారు, అది తిరిగి వ్యర్థంగా వెళ్ళిపోదు. The Lord said praise and jubilation, it will not go back to the Lord empty. దేవుడు చెప్పారు మనకి స్తుతి ఇంకా మనకు ఆనందం కలుగుతుందని చెప్పి, అది జరుగుతుంది, అది వ్యర్థంగా వెళ్ళిపోదు. So we must see it as a concluded matter. మనం ఇది జరిగిన విషయము అన్నట్టు మనం చూడాలి. We must see it as a deal that is already done. ఇది ఈ యొక్క విషయం జరిగిపోయింది, అయిపోయింది అని మనం నమ్మాలి. And faith is standing on this word that the Lord has spoken to us. విశ్వాసం ఏంటంటే ఇప్పుడు దేవుడు మనకు బయలుపరిచే ఈ యొక్క వాక్యాలన్నిటిని మనం నమ్మటం. Do we believe it? మనం నమ్ముతున్నామా? Praise the Lord. Praise the Lord. Watchmen, praise the Lord. Amen. The fourth point that we're going to see is what we ask in prayer is already done. నాలుగవ అంశం మనం చూస్తుంది ఏంటంటే మనం ప్రార్థనలో ఏదైతే అడుగుతామో అది జరిగింది అని మనం నమ్మాలి. We must believe what we ask in prayer is already answered. మనం ప్రార్థనలో ఏ విషయాలైతే అడుగుతున్నామో అది జరిగింది, అది దేవుడు ఉత్తరం ఇచ్చారని మనం నమ్మాలి. Jesus promised, believe and you will receive. యేసుప్రభువు చెప్పారు, మీరు నమ్మండి మీరు పొందుతారు అని చెప్పి. We are praying and if we are not getting answer, let's go back and check if we are having faith or not. నేను ప్రార్థిస్తున్నా అంటున్నాం కానీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోండి, మీరు విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తున్నారా లేదా. Without faith our prayers would be futile exercise. మనం విశ్వాసం లేకుండా ప్రార్థించినట్లయితే అది వ్యర్థం. Without faith our prayers would be futile exercise. మనం విశ్వాసం లేకుండా చేసే ప్రార్థన వ్యర్థం. So we must believe that whatever we are praying, God will surely answer those prayers. మనకు విశ్వాసం ఉంచాలి, నేను ఏదైతే ప్రార్థిస్తున్నానో దేవుడు తప్పకుండా జవాబు ఇస్తారని చెప్పి. We are there in the camp and we are praying for so many outstanding matters. We are praying for restoration. We are praying to God that God answer this prayer so that I will praise and I will jubilate in your presence. Believe that God will answer those prayers. మీరు క్యాంప్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ విషయాల గురించి మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉండొచ్చు, తిరిగి మనం సమకూర్చబడాలని మీరు ప్రార్థిస్తూ ఉండొచ్చు. ఇవన్నీ జరిగినాయి అని మీరు నమ్మి మీరు ప్రార్థించాలి. See, your prayer request has already been answered. మీ యొక్క ప్రార్థన విన్నపం అది జరిగింది, జవాబు పొందారు అని మీరు విశ్వసించండి. A seeing mind is a believing mind. చూసే ఒక మనసు నమ్మిన మనసు. So you believe and you see that those your prayer requests are already answered and situations are turned around. You must see it through your eyes of faith. మీరు విశ్వాసం యొక్క దృష్టితో ఈ విషయం నేను ఏదైతే ప్రార్థించానో జరిగింది అని మన విశ్వాసంతో మనం నమ్మినప్పుడు అది జరుగుతుంది. The fifth point that we must believe. ఐదో అంశం ఏంటంటే believe what proven servants have declared by Spirit will truly come to pass. దేవుని యొక్క సేవకులు ఏదైతే ప్రవచనాలు మన కోసమై వారు ప్రవచిస్తున్నారో అవి నిజంగా జరుగుతాయి, దేవుడు వాటిని స్థాపించారు అని మనం నమ్మాలి. Believe whatever God's servants have declared and prophesied, they will come to pass. దేవుని సేవకులు ఏదైతే వాక్యాలు ప్రవచించారో జరుగుతాయి అని చెప్పి మనం నమ్మాలి. Faith is us seeing the invisible thing. విశ్వాసం ఏంటంటే చూడని దాన్ని నమ్మటమే విశ్వాసం. We have prayed for it, we have heard the message, we are expecting something and we are now what? Believing that already we are having it. మనం ప్రార్థించాం, మనం వాక్యం విన్నాము, అప్పుడు మనం నమ్మాలి కూడా నేను పొందాను అని చెప్పి. We are acting as if we already have it. మీరు పొందుకున్నారు అన్నట్టు మీ ప్రవర్తన ఉండాలి. When we see about the proven servants of God, when the prophet Elijah, he spoke to the widow, whatever he said, she went ahead and did it. మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, విధవరాలు ఏలియా ప్రవక్త తనకి ఏమైతే చెప్పారో తను ఆ విధంగానే చేస్తూ వచ్చింది. She had only one meal to prepare for her and her son.
తనకి తన కుమారునికి చేసుకోవడానికి తనకు ఒక్క రొట్టె ముక్క సరిపోయినంతనే ఉండే. But Elijah said, "Go and prepare first for me and then for you and your son." కానీ ఏలియా ప్రవక్త తనతో చెప్పారు, మొదటిగా నా కోసం సిద్ధపరచు, తర్వాత నీకు నీ కుమారుని కోసం రొట్టె చేసుకోమని. But she believed the prophet and she did what as the prophet commanded. తను ఆ ప్రవక్త యొక్క మాటకు విశ్వాసం ఉంచి తను ప్రవక్త చెప్పిన విధంగా చేసింది. And she never lacked food at that point of time when everyone else was suffering from the famine. ఆ సమయంలో అందరూ కరువుతో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విధవరాలికి ఏ కొరత లేకుండా తను జీవించింది. So believe the words declared, the prophecy given by the proven servants of God if you want to enjoy exceptional miracle or blessings in times where everything is difficult. దేవుని యొక్క సేవకులు ఏవైతే ప్రవచనాలు చెప్తున్నారో అవి ఈ సందర్భాల్లో జరుగుతున్నాయి, అవి జరిగాయి అని మనం విశ్వాసంతో మనం నమ్మాలి. In difficult times, don't go with the flow of other people that okay, it is a painful time, it is a troubled time, it is a crisis time, so we all are in crisis, so we all are sinking in the sand. No. కష్టమైన సమయంలో మనం కూడా ఇతరుల్లాగా సరే ఇది కష్టమైన సమయము, ఇది ఏమి లేని సమయము అని చెప్పేసి మనం వారిలాగా మనం వెళ్ళొద్దు. Know that there is a God. మనం దేవుడు ఉన్నాడు మనం ఎరగాలి. Know that there are prophets of God. దేవుని యొక్క ప్రవక్తలు ఉన్నారని మనం ఎరగాలి. Know that there are servants of God. దేవుని యొక్క సేవకులు ఉన్నారని మనం నమ్మాలి. And they shall decree a thing and it shall come to pass. వారు ఏదైతే ప్రవచిస్తారో అది నిజంగా జరుగుతుంది అని మనం విశ్వాసం ఉంచాలి. Believe that. మీరు అది నమ్మాలి. And pray. అది నమ్మి ప్రార్థించి. And seek prayers. మీరు ప్రార్థనలు కోరి. And situations will turn around. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు అన్ని స్థితిగతులన్నీ మారిపోతాయి. When Naaman went to Elisha, నామాన్ ఎప్పుడైతే ఏలియా ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళాడో Naaman was expecting Elisha to come out and meet him. నామాన్ ఏమనుకున్నాడంటే ఏలియా ప్రవక్తని బయటకు వచ్చి నన్ను కలుస్తాడు అని చెప్పేసి But అనుకున్నాడు. Elisha did not come out to meet Naaman. కానీ ఏలియా ప్రవక్త నామాన్ కలవడానికి బయటికి రాలేదు. Rather, he sent his word to his servant. కానీ తన యొక్క సేవకుని పంపించారు. And Naaman complained about it. నామాన్కి ఆ విషయం నచ్చలేదు. He was not happy about it what Elisha did. ఆయన ఆ విషయంలో సంతోషించలేదు ఏలియా ఈ ప్రవర్తన He బట్టి. was not happy about how he was treated. ఆయనకి కలిగిన ఆ యొక్క ఆ విధం ఆయనకు నచ్చలేదు. He was asked to go and dip himself in the Jordan. ఆయన నువ్వు వెళ్ళి ఆ నదిలో మునిగి అని చెప్పేయడం ఆయనకు నచ్చలేదు. And he was like, why should I go ahead and do it? నేను ఎందుకు వెళ్ళి ఈ విధంగా చేయాలి అన్న ఆ యొక్క ఆలోచనలో ఉన్నాడు నామాన్. Yet by humility and obedience, అయినా కానీ విధేయతతో ఇంకా విశ్వాసం and the word of the maid, ఆ యొక్క తన ఇంట్లో తన సేవకుడు చెప్పిన మాటను బట్టి he went ahead and did it. కానీ ఆయన విధేయత చూపించి ముందుకు వెళ్ళి ఆ యొక్క కార్యం జరిగించాడు. And then he experienced his miracles. తను ఆ విధంగా చేసినప్పుడు తన ఒక గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యం చూస్తూ వచ్చాడు. So obeying the instruction of proven servant of God is a key and is a step between you and your miracle, between me and my miracle. మీరు దేవుని యొక్క సేవకుడు మీకు చెప్పిన వాక్యమును మీరు ఎప్పుడైతే నమ్ముతారో నమ్మినప్పుడు అది నిజంగా మీ జీవితంలో జరుగుతుంది. As a child of God, దేవుని యొక్క బిడ్డగా we must not despise God's servant. మనం దేవుని సేవకులను నిరర్థించవద్దు. If we go and seek prayers from God's servants, if we go and hear the prophecies from God's servants, మనము దేవుని సేవకుల దగ్గరికి వెళ్ళి మనము వారితో ప్రార్థన కోరి వారి నుంచి మనము ప్రవచనాలు పొందినప్పుడు but we despise them in our hearts, కానీ మన హృదయంలో మాత్రం దాన్ని మనం వ్యతిరేకిస్తాం. that anointing that will flow through them will not touch your life, or that prophecy or that power that flows through them will not work in your life if you and me will despise the servant of God through whom the word of the Lord is revealed. దేవుని సేవకుడు మా నోటి నుంచి ఏదైతే ప్రవచనాలు వస్తాయో మనం వాటిని వ్యతిరేకించినప్పుడు ఆయన నుంచి వచ్చే అభిషేకము ఆ యొక్క ఆత్మ మనలో పనిచేయదు. To enjoy the blessings of declarations and prophecies, ఆ ప్రవచనాల యొక్క ఆశీర్వాదం మీరు పొందుకోవాలన్నట్లయితే there is a need of faith, విశ్వాసం చాలా ముఖ్యము. and also ఇంకా absolute trust and respect for the anointing through which it has come.
మీ యొక్క నమ్మకము, మీ యొక్క విశ్వాసం ఆ యొక్క సేవకుని మీద మీరు ఉంచాలి. If you expect a blessing, if you expect circumstances to change in your life, add faith in your life. మీ యొక్క జీవితంలో మీ యొక్క స్థితిగతులు మారాలని మీరు కోరినట్లయితే మీ జీవితంలో విశ్వాసాన్ని మీరు పొందండి. With God all things are possible. దేవునికి అన్ని సమస్తము సాధ్యమే. And if you want impossible things to happen in your life, add faith to your life. అసాధ్యమైన విషయాలు మీ జీవితంలో జరగాలనుకున్నట్లయితే మీ జీవితంలో విశ్వాసం ఉండాలి. Believe in God. దేవుని నమ్మాలి. Believe in the word of the Lord. దేవుని యొక్క వాక్యంను నమ్మాలి. Believe in the word that has been sent for that particular hour. ఆ యొక్క గడియలో మీ దగ్గరికి వచ్చిన వాక్యంను మీరు నమ్మాలి. Believe on the declaration that was sent by the servant of the Lord through God. దేవుని సేవకుని ద్వారా వచ్చిన ప్రవచనాలు మీరు నమ్మాలి. God's servants are stewards of blessings of God. దేవుని యొక్క సేవకులు దేవుని ఆశీర్వాదాలు వారి దగ్గర ఉంటాయి. They are a medium of what medium whom God uses to now what give something to his children. దేవుడు తన పిల్లలకు ఏదైనా ఇవ్వాలంటే తన సేవకుని ద్వారా తను ఇస్తాడు. When Jesus did a miracle of 5 loaves and 2 fish, దేవుడు ఎప్పుడైతే 5 రొట్టెలు 2 చేపల యొక్క అద్భుత చేప పంచిపెట్టింది దేవుని యొక్క శిష్యులు. God's servants are the stewards of God's blessings. దేవుని సేవకులు కూడా దేవుని ఆశీర్వాదాలు ఉన్న వ్యక్తులు వారు. Our father in faith, మన విశ్వాసంలో ఉన్న మన తండ్రి గారు, our daddy, మన డాడీ, all our pastors, మన యొక్క సేవకులు, they are praying to God and they are digging for the word of God to us. వారు ఎంతో ప్రార్థన చేసి ఆ దేవుని నుంచి వాక్యం పొంది అది మన యొద్దకు తీసుకొని వస్తున్నారు. Even this word that we are hearing or believing, ఈ వాక్యం కూడా మనం ఏదైతే వింటున్నామో నమ్ముతున్నామో, is a word that has been given to us, you and me, through our daddy. ఈ వాక్యం కూడా మన యొక్క డాడీ ద్వారా మనకు ఇచ్చి ఉంటున్నారు. Through one of the God's servants. ఆ దేవుని సేవకుని ద్వారా. And we must believe the word. మనం ఆ వాక్యాన్ని మనం నమ్మాలి. If we believe things that are not working will start to work in our lives. మీరు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే ఇప్పటివరకు ఏదైతే పనులు జరగలేవో అవి మీ జీవితంలో జరగడం ప్రారంభిస్తాయి. As you are here in this camp and you think things are not working, believe and things will start to work in your life in the mighty name of Jesus Christ. మీరు క్యాంప్ లో ఉండి ఏదైనా నా జీవితంలో ఈ విషయం జరగట్లేదు అని మీరు అనుకున్నట్లయితే మీరు నమ్మండి అది జరగడం ప్రారంభిస్తుంది. At one point of time the disciples of Jesus said, Lord, help our unbelief. ఒక సమయంలో దేవుని శిష్యులు చెప్పారు, దేవా మా యొక్క అవిశ్వాసంలో మాకు సహాయం చేయండి అని. Today we are here. ఈ దినాన మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. You and I are here. మీరు నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాం. And if you are struggling with disbelief, ఒకవేళ మనం అవిశ్వాసంతో మనం పోరాడుతున్నట్లయితే, if you are struggling in believing the word that has been given to us, దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వాక్యంను నమ్మలేని స్థితిలో మనం ఉన్నట్లయితే, are we here really believing that our life will be restored? మనం ఇక్కడ నిజంగా మన జీవితం తిరిగి సమకూర్చబడుతుందని నమ్ముతున్నామా? Or we have just come for the sake of fulfilling obligations, or just for the sake of coming, or just for the sake of enjoying this retreat? మనం ఏదో కేవలం ఎవరో పిలిచారని లేకపోతే బలవంతంగా లేకపోతే ఏదో ఎంజాయ్ చేద్దామని మనం ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటున్నామా? If there is disbelief in our heart, ఒకవేళ మన జీవితంలో అవిశ్వాసం ఉన్నట్లయితే, our loving God, మన ప్రేమగల దేవుడు, our Jesus Christ, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు has already given us a way to boost our unbelief. ఆయన మనకి మన యొక్క అవిశ్వాసంను తీసివేసే ఒక మార్గం మనకు చూపించారు. To bring it to the point of believing. అవిశ్వాసము విశ్వాసంగా మార్చడానికి. And that is through faith and confessions. అది దేని ద్వారా కలుగుతుందంటే మన యొక్క నమ్మిక ఇంకా మనం ఒప్పుకోవడం బట్టి. If you are struggling to believe, just open your mouth and confess that, Lord, I believe that praise is possible. మీరు ఒకవేళ అవిశ్వాసంతో పోరాడుతున్నట్లయితే మీరు నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయండి, దేవా మీరు నాకు సహాయం చేయండి అని. To increase your faith, confess and tell, Lord, I believe that restoration is possible. మీరు నోరు తెరిచి ఒప్పుకోండి, దేవా మీ ద్వారా నాకు తిరిగి సమకూర్చబడతానని నమ్ముతున్నానని చెప్పండి. Confess with your mouth and tell that jubilation is possible. దేవా ఆనందోత్సవాలు సాధ్యమని నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పండి. When your faith becomes weak, confession will do the work to make it strong.
మీ విశ్వాసము సన్నగిల్లినప్పుడు మీరు ఒప్పుకోవడం ద్వారా అది దృఢపరచబడుతుంది. No matter, brethren, where your faith is standing now today, మీరు మీ యొక్క విశ్వాసం ఎక్కడ ఉందో మీరు చూసుకోవాలి. or where my faith is standing now today, ఈ దినాన నా విశ్వాసం ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవాలి. the good thing is by confession we can make it strong. మనము ఒప్పుకోవడం ద్వారా మన నోటి ద్వారా మనం దాన్ని దృఢపరచగలుగుతాం. Believe and go on saying what you want to God to do in your life. Believe and confess it that it is possible with God to do. మీరు విశ్వాసం ఉంచి దేవుడు మీ జీవితంలో ఏం చేయాలి అని మీరు కోరుతున్నారో అది ప్రార్థించండి, ఇంకా నమ్మండి జరుగుతుంది. Let us not use our mouth to speak all the negative reports that we have. మనము మన నోటిని ఏదో చెడు మాట్లాడడానికి ఉపయోగించొద్దు. కానీ Let's not use our mouth to confess the negative reports from doctors, negative reports from institutions, the negative reports from anything that you have received. Don't confess those negative things. మీకు ఎవరైతే డాక్టర్స్ ఇచ్చిన వ్యతిరేకమైన ఏది అయినా కానీ ఏది వ్యతిరేకంగా ఉందో మీరు అది ఏది నమ్మకండి, అది మీ నోటి నుంచి మీరు అనకండి. Don't keep speaking about the symptoms. మీరు మీ శరీరం కలుగుతున్న బాధల గురించి కానీ, the persisting problems, ఏమైనా కష్టం కానీ, the troubles, మీకున్న శ్రమలు కానీ, the situation that you are going through, మీరు వెళ్తున్న పరిస్థితి కానీ, but rather confess it till faith is established in your heart. కానీ మీ జీవితంలో మీ యొక్క హృదయాల్లో విశ్వాసం దృఢపరచబడే వరకు మీరు దేవుని ఒప్పుకుంటూ రండి. If we keep talking about the problem will remain. మీరు ఒకవేళ ఆ శ్రమ గురించి మీరు మాట్లాడుతూ వస్తున్నట్లయితే అది అలాగే ఉంటుంది. But if you want to remove the problem, confess with faith and remove the problem. మీరు ఒకవేళ విశ్వాసం ద్వారా ఆ శ్రమను పోగొట్టుకోవాలన్నట్లయితే మీరు నోటితో ఒప్పుకొని ఆ శ్రమను విడిచిపెట్టాలి. Go on believing and confessing till it penetrates your heart. మీ హృదయంలో అది చొచ్చుకునే వరకు మీరు ఒప్పుకుంటూ దేవుని ఒప్పుకుంటూ మీరు రావాలి. As a child of God, దేవుని యొక్క కుమారుడుగా believing in God is a necessity. దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచడం అది చాలా ముఖ్యం. We as a child of God, believing in God is a necessity in our life. మనం దేవుని పిల్లలుగా దేవుని నమ్మడం చాలా అవసరం మనకి. Having faith is a necessity in our life. విశ్వాసం కలిగి ఉండటం మన జీవితంలో చాలా ముఖ్యం. Like water, air is necessity for you to keep you alive. మనం జీవించడానికి మనకు నీరు ఏ విధంగా అవసరమో, our faith is a necessity to keep our spiritual life alive. మన ఆత్మీయ జీవితం కూడా జీవించడానికి మనకు విశ్వాసం అవసరం. Believing in God is a necessity. దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచడం అది అవసరం. Because ఎందుకంటే the first point is only through believing His arm is revealed. ఎందుకంటే మనకు విశ్వాసం ద్వారానే మనకు ఆయన ప్రత్యక్షపరచబడతారు. Only through believing in God His arm is revealed. మనము విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారానే దేవుని హస్తాన్ని మనం చూడగలుగుతాం. If you want to see the hand of the Lord working miracles in your life, believe. మీ జీవితంలో దేవుని హస్తము గొప్ప కార్యాలు జరిగించడం చూడాలనుకున్నట్లయితే మీరు విశ్వాసం ఉంచాలి. We need to believe in God because without belief it is impossible to please God. మనం దేవుని నమ్ముతున్నారు ఎందుకంటే విశ్వాసం లేకుండా దేవుని దగ్గరికి మనం వెళ్ళలేము. Receiving from God is difficult if we don't believe. మనము విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే మనం దేవుని పొందుకోలేము. James chapter 1. యూదా రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం. James chapter 1. యూదా పత్రిక verse 5, 6 and 7. యాకోబు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 6-7 వచనాలు. మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానం కొద్దుగా ఉన్నాడలా అతడు దేవుని అడగవలెను, అప్పుడు అది అతనికి అనుగ్రహింపబడును. ఆయన ఎవరిని గద్దింపక అందరినీ ధారాళంగా దయచేవాడు. అయితే అతడు ఏమాత్రము సందేహింపక విశ్వాసంతో అడగవలెను. సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడి ఎగిరిపడు సముద్ర తరంగములను పోలియుండును. అట్టి మనుషుడు ద్విమనస్కుడై తన సమస్త మార్గములందు అస్థిరుడు గనుక ప్రభువు వలన తనకేమైనా దొరుకునని తలంచుకొనరాదు. If you see verse 6, let him ask in faith, nothing wavering. ఇక్కడ మనం 6వ వచనంలో చూసినట్లయితే అతడు ఏమాత్రం సందేహింపక విశ్వాసంతో అడగవలెను. And verse 8, a double-minded man is unstable in all his ways. మనం 8వ వచనం చూస్తున్నాం, ద్విమనస్కుడు తన సమస్త మార్గములందు అస్థిరుడు. If you are coming to God and you are asking, ask with faith.
మీరు దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ఏదైనా అడిగినట్లయితే అది విశ్వాసంతో అడగండి. Ask with a single mindset that God is able to do it and my situation will change. మీరు ఒకటే మనసుతో దేవుడు చేయగలరు, నా స్థితి మారుతుంది అని విశ్వాసంతో మీరు అడగాలి. Faith is the only change agent that can change our lives. విశ్వాసం ఒక్కటే మన జీవితాన్ని మార్చగలిగినది. Faith has the capacity to change our situations. విశ్వాసం మన మన సందర్భాలన్నిటిని మార్చగలిగినది. Our mountains will remove mountains if we don't have faith. మన యొక్క కొండలతోనే మన విశ్వాసం లేనట్లయితే కొండలతోనే తీసివేయబడతాయి. Our impossibilities will remain impossibilities if we don't have faith. మన అసాధ్యమైన క్రియలు అసాధ్యంగానే ఉంటాయి మనకు విశ్వాసం లేకపోతే. But if we believe, కానీ ఒకవేళ నమ్మినట్లయితే our mountains will be removed. మన యొక్క కొండలు తీసివేయబడతాయి. As we believe, our mountains will be removed in Jesus' name. మనము దేవుని నమ్మినట్లయితే మన కొండలు తీసివేయబడతాయి. As we believe, impossibilities will turn into possibilities. మన విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు మన యొక్క అసాధ్యమైనవన్నీ సాధ్యంగా మారుతాయి. And let it be so unto us in Jesus' name. ఇవన్నీ మనకు యేసు నామములో జరుగుగాక. We must believe, and believing is necessity because impossibilities will remain impossibilities until faith is applied. విశ్వాసం ఎంతో అవసరం, ఎందుకంటే అసాధ్యమైనవి మనము విశ్వసించకపోతే అవి అసాధ్యంగానే ఉంటాయి. Mark chapter 9 verse 23. మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం 23వ వచనం. If thou can believe, all things are possible to him that believeth. For you and I, if we believe, all things are possible. ఇక్కడ మీరు నేను విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే సమస్తము సాధ్యం. Our daddy was telling us a story about a children playing football. మన డాడీ గారు మనకు ఒక కథ చెప్తూ వచ్చారు, పిల్లలు ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటున్నప్పుడు. So there was a school filled with students. ఒక పాఠశాలలో చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు. And the students used to go to Sunday school. వాళ్ళు సండే స్కూల్ కి వెళ్ళేవారు. And there was one of the students వారిలో ఒక పిల్లవాడు who learned in the Sunday school that if you speak to this mountain and you have faith, this mountain will be removed. ఆయన సండే స్కూల్లో ఏం నేర్చుకున్నారంటే మీరు ఒకవేళ ఈ కొండని విశ్వాసంతో ఇది తొలగిపోవాలన్నట్లయితే అది తొలగిపోతుందని నేర్చుకున్నాడు. So Sunday he went to Sunday school and he learned this, that if you speak with faith to the mountains, the mountain will be removed. ఆయన ఆదివారం సండే స్కూల్ వెళ్ళి మాట విని కొండ తీసివేయబడుతుంది విశ్వాసంతో ప్రార్థిస్తే అని ఆయన నేర్చుకున్నాడు. So next day when he and his friends were playing in the playground, మరుసటి దినాన ఆయన తన స్నేహితులతో గ్రౌండ్ లో ఆడుకుంటున్నప్పుడు they hit the ball ఒక బాల్ కొట్టారు. and the ball goes and fall into a heap of garbage. అది బాల్ వెళ్ళి చాలా చెత్తలో పడింది. And it was like a huge heap of garbage that was standing before them. అది చాలా వేయబడిన స్థలం. And it was their problem all the time. Whenever they hit the ball, it will go and fall over there. ఈ సమస్య వాళ్ళకి చాలా రోజుల నుంచి బాల్ కొట్టినప్పుడు అది ఆ చెత్త పెద్దగా చెత్త దగ్గర. So what that kid did, the child did, was he said to his friends, see, we went to Sunday school and this is what the teacher had taught. If you speak to this mountain with faith, it will get removed. ఆ పిల్లవాడు అప్పుడు వాళ్ళ స్నేహితులతో అన్నాడు, నేను సండే స్కూల్లో నేర్చుకున్నాను, మనము విశ్వాసంతో ఈ కొండని తొలగిపోవాలని చెప్తే అది తొలగిపోతుంది అని చెప్పాడు. So he gathered his friends. ఆయన స్నేహితులను అందరినీ పిలిచారు. And in front of that he was speaking to that heap to be removed and to be thrown down. వారి ముందు ఆయన ఇంకా ఆ యొక్క చెత్తగా ఉన్న కొండతో ఆయన అంటున్నాడు ఇది తీసివేయబడాలి అని చెప్పేసి. He spoke to the heap of garbage. ఆ యొక్క చెత్తతో ఆయన అన్నాడు to be thrown down, to be uprooted and thrown down, fall somewhere else. ఇది ఇక్కడ నుంచి తొలగిపోయి ఇంకెక్కడైనా పడిపోవాలి అని చెప్పేసి మాట్లాడారు. He spoke and spoke and spoke in front of his friends. ఆయన స్నేహితుల ముందు అదే విధంగా ఆయన చెత్తతో అంటూ వచ్చారు. And guess what happened? అప్పుడు ఏం జరిగింది? What happened? It was still there. అది ఇంకా అక్కడే ఉంది. The garbage was still there. And it was still there in front of their eyes. ఆ యొక్క చెత్త గుంప వారి ముందు ఇంకా అలానే ఉంది. And then his friends were like, oh, this is what is happening, and they all went home. వాళ్ళ స్నేహితులు అంతా చూసి ఇది ఇంకా ఇది జరగదు అని చెప్పేసి అనుకొని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. Now as soon as they went home, the school authorities, వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాక ఆ యొక్క స్కూల్ సంబంధించిన అధికారులు, they were going to the ground and they decided to remove the garbage from that place. ఆ అధికారులు ఆ గ్రౌండ్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న చెత్త గుంపని తీసివేయాలని వాళ్ళు నిర్ణయించారు. And the next day when they came to play, there was no garbage in that place. మరుసటి దినాన్ని ఆడుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ స్థలంలో చెత్త లేదు. That's how our faith will
మన విశ్వాసము అట్టి విశ్వాసం కలిగి ఉన్నట్లయితే మన We saw the word of the Lord. We saw the word of the Lord. God's way are higher than our ways. మన దేవుని వాక్యం చూస్తూ వచ్చాము. ఆయన మార్గములు మనకంటే చాలా ఉన్నతమైనవి. God's thoughts are higher than our thoughts. ఆయన యొక్క తలంపులు మనకంటే చాలా ఉన్నతమైనవి. We don't know how we will do it. ఆయన ఎట్లా చేస్తారో మనకు తెలియదు. We don't know his mechanism. ఆయన ఏ విధంగా పనిచేస్తారో మనకు తెలియదు. Because he has his diverse mechanism to do his work. ఎందుకంటే తను ఏదైనా కార్యం చేయడానికి ఎన్నో విధాలుగా చేయగలుగుతారు. And we cannot sit and expect that this will happen in this way only, or this particular way that I have in my mind, this trouble is going to be resolved. We cannot really think in that direction if we are praying to God for a change. మనము ప్రార్థించినప్పుడు నా మనసులో ఈ విధంగా జరగాలనుకుంటున్నాను, ఇది ఈ విధంగానే జరుగుతుందేమో అనేది మనం అనుకోవద్దు. So believe and trust in his ways and things will begin to change in our lives. మనం కేవలం ఆయన మార్గంలో మనం నమ్మాలి. నమ్మినప్పుడు మన జీవితంలో పరిస్థితులు మారిపోతాయి. We need to believe in God. Believing is a necessity because authenticity of God's word cannot be proved without faith. మనం విశ్వాసం ఉంచడం ఎంతో ప్రాముఖ్యం. ఎందుకంటే విశ్వాసం లేకపోతే వాక్యం యొక్క సారాంశం అది మన జీవితంలో జరగదు. Authenticity of God's word cannot be proved without faith. ఈ వాక్యం యొక్క సారాంశం విశ్వాసం లేకపోతే అది మనం పొందలేము. God needs men and women to authenticate his word. దేవునికి తన పిల్లలు స్త్రీలు పురుషులు తన వాక్యం తన సెల్లియాలని చూస్తున్నారు. God needs you and me to authenticate his word. His word. నీకు నాకు ఆయన లేఖనాలను మనకి చూపించాలని కోరుతున్నారు. The situations, the troubles, the pains, the sorrows, or be it anything that we are into, God needs those things to authenticate his word, that his word is true and his word is able to change us and our situations. మన యొక్క పరిస్థితుల్లో మనకున్న శ్రమల్లో అన్నింటిలో దేవుడు ఏం కోరుతున్నారంటే ఆయన యొక్క లేఖనాలు మన జీవితంలో నిజము అని చూపించాలని కోరుతున్నారు. God is looking for his servants through whom he can authenticate his word. దేవుడు తన సేవకులను వెతుకుతున్నారు ఎవరికి నేను వాక్య సారాంశం తెలపాలి అని. The word of the Lord is like a proposal waiting for a response. దేవుని వాక్యం ఏ విధంగా ఉందంటే ఇది మీ యొక్క ఉత్తరం కోసం వేచి ఉన్న ఒక ప్రశ్న లాగా. The word is come, the word is there, and it requires our response for it to be fulfilled. మన యొక్క వాక్యం వచ్చి ఉంది, అది వేచి ఉంటుంది, కానీ మనం ఏ విధంగా దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటామో అది ముఖ్యం. It requires a yes or no from our end to be fulfilled. మనం అది అవునా కాదా కావాలి వద్దా అని చెప్పడం మీద అది నిలిచి ఉంటుంది. If we respond to it positively, మనం ఒకవేళ ఒక మంచి విధంగా మనం ఒకవేళ దాన్ని కోరినట్లయితే things will begin to change. అప్పుడు మన జీవితంలో అనేక మార్పులు మనం చూస్తాం. If we believe, ఒకవేళ మన విశ్వాసం ఉంచితే we shall be established. మనం స్థిరపరచబడతాం. Hebrews chapter 4 హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం verse 2. 2వ వచనం. 4వ అధ్యాయం 2వ వచనం. 4 verse 2. For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that hear it. What is written? Not being mixed with what? Faith. The same word preached. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఏదైతే వాక్యం వారికి ప్రకటించబడిందో అది విశ్వాసం గలవారే కలిసి ఉండలేదు. The same word preached will profit or will not profit depends on if faith is mixed with it or not. మనకి విన్న వాక్యం మనకి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందా ఉండదా అనే దేని మీద ఉంటుందంటే మన విశ్వాసం మీద. The word that has been preached, you and I will be benefited or not depends on if faith is mixed with it or not. మనకి విన్న వాక్యము మన జీవితంలో అది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందా నిష్ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే మన విశ్వాసం మీద. If a concrete is being put in a house, slab of concrete, మనం ఒకవేళ మన ఇంటి మీద స్లాబ్ వేస్తున్నాం అనుకోండి, you don't put the small pieces of rocks, the cement, the sand and the water separately. You don't put them in separate positions, and that is not how a concrete is being made. మనం ఒక గోడ కడుతున్నప్పుడు ఇటుకలు సున్నము
ఇటుకలు ఇంకా సిమెంట్ అవి సెపరేట్ గా వేయం మనం. All of them are mixed together and then a concrete has been made. అవన్నీ మనం ఒక దగ్గర కలిపినప్పుడు కలిపి వాటిని కడతాం. And that is the end result that will sustain. అప్పుడు అది గట్టిగా నిలబడుతుంది. The word that has been given should be mixed with faith. మనకి ప్రకటించబడే మన వాక్యం కూడా విశ్వాసంతో కలిసి ఉండాలి. If you and I need sustainable result, we must add faith to the word that has been given unto us. ఒకవేళ మీకు నాకు కూడా ఒకవేళ మనం ప్రయోజనకరంగా ఉండాలంటే మనం దానికి విశ్వాసం కలపాలి. Faith is a necessity in our life because faith is required against the flaming arrows of the wicked ones. మనకి విశ్వాసం ఎందుకు అవసరం అంటే సాతాను తెచ్చే ఆ యొక్క బాణాలు అగ్ని బాణాలకి మనకి వాటిని ఎదుర్కోవడానికి విశ్వాసం అవసరం. If we want to quench the flaming arrows of the wicked one that has been shot against us, అపవాది వేసే అగ్ని బాణాలను ఎదుర్కోవాలని మనం కోరినట్లయితే we need faith. మనకి విశ్వాసం అవసరం. Faith is a defensive weapon. విశ్వాసం అనేది మనకు ఒక డాలు లాగా ఉంటుంది. Our shield of faith will now work, shield us from every arrow that has been shot upon our life by the enemy. మనకి విశ్వాసం అనే డాలు ఉన్నప్పుడు సాతాను వేసే ప్రతి ఒక్క బాణం నుంచి మనల్ని రక్షిస్తుంది. So use shield as a faith to protect yourself. మీరు విశ్వాసాన్ని డాలు లాగా మీరు మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవాలి. 1 John మొదటి యోహాను chapter 5 5వ అధ్యాయం verse 10. 10వ వచనం. He that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not God hath made him what? A liar. My brethren, if we are not believing, we are making God a liar. సహోదరులారా, ఒకవేళ మనం దేవుని నమ్మని వారిగా ఉన్నామంటే ఆయనని మనం అబద్ధికులుగా చేస్తున్నాం. If we refuse to believe, we are making God a liar. మీరు నమ్మకుండా విశ్వసించినట్లయితే మీరు దేవుని అబద్ధికులు చేస్తున్నారు. This is what the word of the Lord says to us. ఇది దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది. We do not believe the record of his son. మనం ఒకవేళ ఆయన కుమారుని గురించి మనం విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే we are making God a liar. మనం దేవుణ్ణి అబద్ధికులుగా చేస్తున్నాం. Abraham believed God. అబ్రహాము దేవుని యందు విశ్వాసం ఉంచాడు. And it was counted unto him as righteousness. అది ఆయనకు నీతిగా తీర్చబడింది. Abraham believed unto God. అబ్రహాము దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచాడు. An impossibility was made possible in his life. తన జీవితంలో అసాధ్యమైనది సాధ్యమవుతూ వచ్చింది. Abraham believed in God. అబ్రహాము దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచాడు. And life came out of his deadness of his body. తన యొక్క మరణ శరీరంలో నుంచి జీవం కలిగింది. Zechariah, the word of the Lord came to Zechariah as well. జకర్యాకి దేవుని వాక్యం వచ్చింది. The father of John the Baptist. యోహాను బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను యొక్క తండ్రి. The word of the Lord came through the angel. దేవుని వాక్యం ఒక దూత ద్వారా తన యొద్దకు వచ్చింది. And he did not believe it. ఆయన ఆ వాక్యం తను నమ్మలేదు. And Zechariah was punished for his unbelief. అప్పుడు ఆ జకర్యాకి తన యొక్క అవిశ్వాసం గురించిన శిక్ష కలిగింది. Zechariah was punished for his unbelief because the word that came to Zechariah was not something that is new or not something that is impossible with God to do. జకర్యాకి వచ్చిన వాక్యము దేవునికి అసాధ్యమైన వాక్యం కాదు. Zechariah being the priest know the record of Abraham and Sarah conceiving and having Isaac. జకర్యా కూడా ఒక సేవకుడు కాబట్టి తనకి అబ్రహాము ఇంకా శారా వారికి పుట్టిన కుమారులు ఈ సంగతి అంతా ఆయనకు తెలుసు. They know how Samuel was born through Hannah. హానాకి శామ్యూయల్ ఏ విధంగా పుట్టాడో కూడా తనకు తెలుసు. So even after knowing what God can do, he still did not believe. దేవుడు ఏమి చేయగలడో ఆయన ఎరిగి కూడా ఇంకా దేవుని మాట విశ్వసించలేదు. And he was punished for his unbelief. అందుకు ఆయన అవిశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన శిక్ష పొందాడు. If we see about Mary, మనం ఒకవేళ మరియ గురించి చూసినట్లయితే the word of the Lord also came to Mary. మరియ కూడా దేవుని వాక్యం వచ్చింది. But in the case of Mary, that miracle or that metamorphosis is something that has never happened before. కానీ ఎప్పుడు కూడా రాసి పెట్టలేదు. And that word came to Mary and she believed it. ఆ వాక్యము మరియకి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో తన విశ్వాసం ఉంచింది. And to those who believe, there shall be a performance. ఎవరైతే నమ్ముతారో వారి జీవితంలో జరుగుతుంది. If we believe, there shall be a performance in our life in Jesus' name. మనం నమ్మినట్లయితే మన If we జీవితంలో believe, change
it is possible, there shall be a performance in our life in Jesus' name. మనం ఒకవేళ మార్పు సాధ్యమని నమ్మినట్లయితే మన జీవితంలో జరుగుతుంది. If we believe reconfiguration of our life is possible, there will be a change in our life in Jesus' name. మన జీవితం తిరిగి సమకూర్చబడుతుందని మనం నమ్మినట్లయితే అది జరుగుతుంది. If we believe reformation is possible, ఒకవేళ తిరిగి మనం నిర్మించబడతామని నమ్మినట్లయితే, if we believe metamorphosis is possible, మన జీవితం అభివృద్ధి పొందుతుందని మనం నమ్మినట్లయితే, if we believe miracle in this camp is possible, ఈ యొక్క క్యాంప్ లో ఒక అద్భుత కార్యం జరుగుతుందని మనం if we నమ్మినట్లయితే, believe a great change in our status is possible, మన యొక్క స్థితిగతుల్లో ఒక గొప్ప మార్పు మనం నమ్మినట్లయితే, if we believe that God is a lifter up of men, దేవుడు మనుషులను ఎత్తేవారు అని మనం నమ్మినట్లయితే, if we believe he lifts up a beggar and makes him a king, ఆయన యొక్క పేదవాడిని తీసుకొని రాజుగా చేయగలడని నమ్మినట్లయితే, if we believe what God can do, surely it will come to pass in our life in Jesus' name. మనం ఒకవేళ దేవుడు ఏదైతే చేయగలడో మనం నమ్మినట్లయితే యేసు నామములో అది మనకు జరుగుతుంది. So brethren, having heard the word of the Lord, what we must do? సహోదరులారా, ఇప్పుడు మనం దేవుని వాక్యం విన్నాం కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? We must throw away our heart of disbelief. మనకు ఉన్న అవిశ్వాసం అనే మనసు మనం తీసివేయాలి. If there is disbelief in our heart, throw away that disbelief out of your heart. మన యొక్క హృదయంలో ఒకవేళ అవిశ్వాసత ఉన్నట్లయితే అది తీసివేయండి. Pray and uproot it out of your heart. ప్రార్థన చేసి దాన్ని మీరు తీసివేయాలి. Speak to your mind, speak to your ears, మీ మనసుతో మాట్లాడండి, చెవులతో మాట్లాడండి, till faith is generated in you. మీ హృదయంలో విశ్వాసం కలిగే వరకు మీరు మాట్లాడాలి. Confess till faith is generated in you. మీ హృదయంలో విశ్వాసం కలిగే వరకు మీరు ఒప్పుకుంటూ రావాలి. Tell the Lord, Lord, I believe your word. దేవాని వాక్యం నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పాలి. Tell the Lord, Lord, I believe the declarations. దేవాని యొక్క ప్రవచనం నమ్ముతున్నానని చెప్పాలి. Tell the Lord, Lord, I believe your servants. దేవాని మీ యొక్క దాసులను నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పాలి. Lord, I believe the prophets. దేవాని మీ యొక్క ప్రవక్తలను నమ్ముతున్నానని చెప్పాలి. Lord, I believe the word that you are speaking to me personally. మీరు నాతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడుతున్న ఈ వాక్యం నేను నమ్ముతున్నాను. As we confess and with our mouth and tell the Lord that we are believing and our ears hear it, our faith will be surely boosted. మనం ఈ విధంగా మన నోటితో మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు, మన చెవులు ఇది విన్నప్పుడు మన విశ్వాసం If you దృఢపరచబడుతుంది. are feeling sorrowful, use your mouth, use your tongue to confess that jubilation is on my way. Praise is on my way. Then the status of your mind will also change. మీరు ఒకవేళ దుఃఖ స్థితిలో ఉన్నట్లయితే మీరు ప్రార్థన చేయండి. దేవా, మీరు ఆనందం నాకు దయచేస్తా అన్నారు, ఆనందోత్సవాన్ని నాకు దయచేస్తా అన్నారని ప్రార్థించండి. For you and I, it will not cost us anything to believe. విశ్వాసం ఉంచడానికి మనకి ఏం ఖర్చు అవ్వదు. It will not cost us any money to believe. మనకు మనం ఏది ధనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం It లేదు. will not cost us any physical effort to believe. మనం శరీరంగా ఎక్కువ కష్టపడిన అవసరం లేదు విశ్వాసం ఉంచడానికి. So we must start believing and confessing. అందుకే మనం విశ్వాసం ఉంచడం ప్రారంభించి ఒప్పుకుంటూ రావాలి. Let's rise up as we go before the Lord in prayers. మనం ప్రార్థనలో వెళ్ళడానికి నిలబడదాం. So let's raise up our voices and talk to the Lord. మనం నోరు తెరిచి దేవునితో మాట్లాడదాం. Tell the Lord, Lord, help my unbelief. దేవా, నా యొక్క అవిశ్వాసంలో నాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థించండి. Tell the Lord, Lord, help my unbelief. దేవా, నా అవిశ్వాసంలో నాకు సహాయం చేయమని ప్రార్థించండి. Lord, you are asking us who has believed our report. దేవా, ఎవరు ఈ సమాచారం నమ్ముతున్నారో మీరు అడుగుతున్నారు. Tell the Lord, Lord, I believe the report that you give us. దేవా, మీరు ఇచ్చిన సమాచారం నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పండి. Confess with your mouth and tell the Lord, Lord, I believe in restoration. దేవా, నేను తిరిగి సమకూర్చబడతానని నమ్ముతున్నానని చెప్పండి. Tell the Lord, Lord, I believe restoration is determined. దేవా, నేను తిరిగి సమకూర్చబడతానని నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పండి. Lord, I believe praise and jubilation is determined. దేవా, నేను స్తుతి ఇంకా ఆనందోత్సవం మీరు నా కోసం సిద్ధపరిచారని నమ్ముతున్నాను చెప్పండి. ఈ సమయంలో మీరు దేవా, నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పండి. Tell the Lord, I believe. దేవా, నేను నమ్ముతున్నానని చెప్పండి. I believe my situation will change. దేవా, ఈ పరిస్థితి మారుతుందని నేను I believe my finances will change. నా ఆర్థిక స్థితులు మారుతాయని నేను I నమ్ముతున్నాను. believe my academics will change. దేవా, నా సమస్య మారుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. I believe my career will change. నా యొక్క భవిష్యత్తు మారుతుందని నేను I నమ్ముతున్నాను. believe in the lifting up of the Lord. దేవా, నన్ను మీరు లేవనెత్తారని నమ్ముతున్నాను. I believe I reap a harvest from what I've sown. దేవా, మంచి కోతలు కోస్తానని నేను నమ్ముతున్నాను. Tell the Lord, I believe. దేవా, నేను నమ్ముతున్నాను. Lord, I come by faith. దేవా, విశ్వాసంతో వస్తున్నాను. Lord, I believe. దేవా, నేను నమ్ముతున్నాను. I believe in the name of Jesus. నేను యేసు నామములో నమ్ముతున్నాను. In the name of Jesus, I receive all these things, Lord, I believe. యేసు నామములో నేను ఇవన్నీ పొందుతానని నమ్ముతున్నాను. Tell the Lord, Lord,
preparations to this camp. దేవా నేను సిద్ధపడి మీ సన్నిధికి వచ్చి I believe, Lord, my expectations will not be cut off. దేవా నా యొక్క కోరికలు మీరు తీసివేయాలని నమ్ముతున్నానని చెప్పండి. I believe my life will change. నా జీవితం మారుతుందని చెప్పండి. I'm here representing my family, దేవా నేను ఇక్కడ నా కుటుంబాన్ని నేను and I believe my family circumstances will change. నా కుటుంబ సమస్యలన్నీ మారుతాయని నమ్ముతున్నాను. I believe my brother's life will change. దేవా మా యొక్క సహోదరుని ఆరోగ్యం మారుతుందని చెప్పండి. Tell the Lord, Lord, I believe the mountains in my life will be removed. దేవా నా జీవితంలో ఉన్న కొండలు తీసివేయబడతాయని నేను నమ్ముతున్నానని Tell చెప్పండి. the Lord, I believe impossibilities will become around. అసాధ్యములు సాధ్యమవుతాయని నమ్ముతున్నానని చెప్పండి. And it shall not be otherwise. ఆ జీవితంలో మార్పు కలుగుతుంది. I believe, yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I believe. It is well with me. Confess, I believe. Yes, Lord, I believe. Yes.